अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा होस्ट अमर कुमार ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज। जैसा कि नाजरीन तुहानू मालूम है कि पिछले माह जिहड़ा कि है 5वें माह के एंड तो बाद 6वें महीने के शुरू तो लैके हम तक तकरीबन यही न्यूज़ सुनन च आ रही है कि इस साल इस माह जिहड़ा कि है बिजली के बिल जिहड़े ने कि वो महंगाई तोड़ जिहड़े कि बिल ने रिकॉर्ड तोड़ बिल ने वो इस महीने आने ने ते मुख्तलिफ जगह उत्ते प्रोसैस शुरू हो गए ने, बिल शुरू हो गए ने इलाका वाइज। जैसा कि किधरे 20 तरीक तो 25 तरीक तो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन जी कि है उन्होंने इलाकों के तकसीम कर दिता गया है। इस तरह साडा बिल भी साढ़े कोल पहुँच चुकिया है ते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साडा जिहड़ा कि है बिल वो भी तुहानू दसदे हैं कि जैसा कि सानू तो समझ ही नहीं लग रही कि साड़ी ये जिहड़ी कि है रीडिंग करने वाली जिहड़ी कि मशीन करदा साडा जिहड़ा कि है रीडिंग वाला जिहड़ा कि है बंदे ने ते पता नहीं उन्होंने की है रीडिंग वाली मशीन खराब है या की चक्कर है, की समझ नहीं लग रही सानू भी साडे नाल की कर रहे हैं ये लोग। बई चलो ठीक है, एक तो गल साफ ज़हरी गल है कि काफ़ी दिनों तो सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ वायरल हो रही है कि जिन्हों का 200 यूनिट है 200 यूनिट तक 3500 तक 3300-3500 तक बिल है। जिदा एक यूनिट आएगा उहदे नाल 5000 प्लस कुछ ऐड होणगे, मतलब कि उन्हों का 8000 प्लस बिल हो जाएगा एक यूनिट के नाल। तो एंदा 6 माह यही उन्होंने बिल रेगूलर यही बिल आते रहणगे। ये भी न्यूज़ नाल ही नाल चल रही है। तो मजीद जिस तरह 6 माह गुजरनगे नाल ही नाल पता चलेगा कि इन्हां बिलों के तहत ही सानू 6 माह का बिलों का टीका लगता या कि फिर वो न्यूज़ फेक सी, वो तो बाद की गल है। लेकिन अगर इस टाइम साढ़े कोल इस टाइम साडा हक लैण का टाइम है, अगर असां आपदे हक दे लई आवाज़ ना उठाई तो आइंदा आने वाले दिनों वास्ते एक गरीब आदमी तो पहले भी बहुत ख़त्म हो चुका है। जैसा कि क्या सी कि गुरबत ख़त्म कर देंगे, जो गरीब ही ख़त्म हो गया तो गुरबत ख़त्म होगी। तो जिहड़ा कि एक स्यापोश सफेद पोश सी एक मिडल मैन सी जिहड़ा कि दरमियाने तबके का लोग सी, वो बेचारे काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तस्वीर वायरल हो रही हैं जिस दे अंदर वो अपने जेवरात औरत अपने जेवरात कान दियां बालियां गले दे चेन जिहड़ा कि है उस बिलों के उपर रख के ते वो डिमांड कर रहे हैं। बाकी 2-3 दिनों के दौरान सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है जिस दे अंदर एक इमाम मस्जिद साहब ने वो मस्जिद नूं लाक लगा रहे हैं कि जिसका बिल कम काफ़ी सारा आ गया है। तो महल्ले वालियां दा आपदा बिल इतना ज़्यादा है कि वो अपना बिल भी नहीं दे सकते, मस्जिद का बिल की देंगे। तो हर शख्स हर इंसान वास्ते परेशानी का सबब बने हुआ है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान तो इल्तिजा करदा हाँ तो सारे दोस्त इस जिहड़ा कि है अपने हक लई आवाज़ उठाओ, ठीक है। जिहड़ा कि नजायज़ टैक्स लग रहे हैं उहदे उत्ते जिहड़ा कि है कोई अमल दरामद किया जाए, एक गरीब आदमी का कोई ख्याल किया जाए। एक गरीब आदमी नूं पीसण ते लगी हुए हो कि एक गरीब आदमी तो कढ़ के की खिलाओगे, जिहड़ी आपदियां अयाशियां ने वो थोड़े तो ख़त्म नहीं हो रही हैगियां। एक आप तुसीं वेख लो कि एक सरकारी अफसर ने जिहड़े कि वो अपना उन्होंने यूनिट फ्री हर तरह की उन्होंने रिलैक्सेशना ने उन्होंने हज़ारा यूनिट फ्री ने। तो एक गरीब आदमी वास्ते जिन्होंने वास्ते तुसा 300 यूनिट फ्री करना सी उन्होंने 200 यूनिट तो बाद एक यूनिट 5000 रुपये प्लस पा रहे हो, एक की थोड़ा इंसाफ हाँ। मैं ये हुकूमत तो गुजारिश कर रहा कि ये जिहड़ा कि है ना इंसाफी ना करो। गरीब बंदे ने इंसान जिहड़ा कि है अगे जिहड़ा गरीब इंसान ने वो गुरबत दे नाल पिसे पे ने, लिहाजा इस जिहड़ा कि है ये जिहड़ा जुल्म आ ये जुल्म जिहड़ा कर रहे हो तुसी इस जुल्म नूं रोको, मेहरबानी करो। तो बाकी एक होर मैं रिक्वेस्ट करदा तो दोस्तों नूं रिक्वेस्ट करदा कि इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। मैं एक मुहिम चलाउण लग्या हाँ, तुसां इस मुहिम दे विच मेरा साथ देना है कि जिहड़ा कि टोटल जिहड़ा कि ओवरऑल साडे पाकिस्तान दे विच जिन्नियां भी बड़ी या छोटी मसाजिद ने उन्हां दे अंदर जिहड़ा कि है बिजली दे बिल ने उन्हां नूं फ्री कीता जावे, ठीक है। जिहड़ा कि बिजली के बिल आ रहे हैं उन्होंने फ्री किया जाए। मस्जिद का बिल जिहड़ा कि है वो हुकूमत नूं चाहिए कि फ्री करे। नहीं अगर एक सरकारी अफसर नूं या वापडे वाले मुलाजमीन नूं
ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਲਤਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ 2500 ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡਾ 150 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, 270 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 190 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ 36 ਰੁਪਏ 87 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। 190 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਸਰਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 3342 ਰੁਪਏ। 3342 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 3342 ਰੁਪਏ 190 ਯੂਨਿਟ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨੇ ਜੀ 154 ਯੂਨਿਟ ਸਰਫ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 62.48 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 190 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 3300 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 154 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 6040 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 154 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 6040 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 190 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਮਤ 3300 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਨ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਫੀ ਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਗੰਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਸੀ 2200 ਰੁਪਏ ਮਨ ਫੀ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ, ਕਿਆ ਇਸ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਅਮਰ ਸੁਹੇਲ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।